अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। क़दरदानो मशरानो कशरानो दरब बेनियाज और रब ला यज़ाल लाख लाख शुक्र दी चुमुंगा तासे दुआन जहान द सरदार आका नामदार दखल उम्मत गमख्वार दखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। नन पदवो डेर अजीमो मुनासबतुन सरा दगा नन्हे वरज़ दा ची यो तरफ ता पाकिस्तान योम दिफा दा और बल तरफ ता 6 सितंबर चे देनो दा तारीख़ लब्बैक या रसूल अल्लाह बतौर दा जुमा चे दा ख़त्म नबूवत द तहफ़्फ़ुज़ द पारा दा जुमा मनावई और 7 सितंबर चे सबाने वरज़ बांधे चकुम तारीख़ साज फ़ैसला शवे व द आगे फ़ैसलोना और द आगे ख़बरों कौम ख़बरवलो द पारा पटोल वतन के नन उलमा व ख़ुतबा व दा दरख्वास्त करे दे चे तासु ब जुमा चे दा नुदा ब ख़त्म नबूवत बांधे पड़ाव के और 7 सितंबर हवाले सरा चे पदे वतन की कुम तारीख़ साज करारदाद पास शवे द अगीनबा द कौम और वतन खबर के मा इरादा को नन दावा चे नन पटैम बांधे 13 जुमा में ताउस तवीली चे इंशाअल्लाह कोशिश वकाऊ चे पटैम बांधे जुमे आगाज़ शी द तकरीर आगाज़ शी और नन चुन के दमा पेशावर हाई कोर्ट के तारीख़ हो और दगा तकरीबन 2 मिनट बस माँ कोर तेर कड़ा सरफ कपड़े में बदले कड़ी चान अंदाम में वो कवरवतम दक साथ ज़रूर सेदमा और उस्तासु पर दुआ सरा अल्हम्दुलिल्लाह मुंकासिम कोर्ट तजु आका हाई कोर्टी और सेशन कोर्टी और आका ATC कोर्टी ताउस पता रहा द तारीख़ खिलाफ सिर्फ़ और सिर्फ द हुजूर द इज़्ज़त और नामूस और द ख़त्म नबूवत हवाले सर परचे दे बाकी हुन मुल्क लूट करे दे न मुस बल से जुर्म करे दे न मुगला करे दा न डाका करे दा न मुस कत्ल गारत करे दे जुर्म दा गया दे और दा जुर्म बजमूंग इंशाअल्लाह तर क़यामत पूरी भी द जुन पहाड़ साहब आंदे बवी और दा जुर्म बतर लहद पूरी भी कदी पे मूला पान सैरा कई और कदी मुंग कोटों की और जेलों की राकागी और इंशाअल्लाह द जुन पहाड़ साहब आंदे मुंग दा जुर्म कऊ द हुजूर द इज़्ज़त और द नामूस पर चम्मा पहाड़ तरफ बांधे बुलंद उदरव इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन खबल मकरू न कई अल्लाह खुफिया तदबीर चे देन अगर जुदावी जमा द देशगर्द अदालत न चकुम ज़मानत शे वो पाग ज़मानत बांधे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चे देन ब्या वापस दरख्वास्त दायर करो नन अल्हम्दुलिल्लाह द अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु पर फजल करम सरा दागी अगर दरख्वास्त छे वो अगर डिसमिस शो खारिज शो अब अल्लाह जल्ला जलालुहु ब्या यौज़ल हक़ लफ़तह वर्क़ अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत दादे दीन इस्लाम हमेशा सरबुलंदी चदा नागा च कलम द हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक गुलामान व द हुजूर द दिन द पारा तुरा पलास बांध मैदान के वलाड़ दी और द दीन इस्लाम दिफा करे दान अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुसलमानान ला इज़्ज़त वर करे दे द मुसलमानान इज़्ज़त व अबरू महफूज व और चकल मुसलमानान जहाद पर खौदले दे द अल्लाह पलार के तुर पर खौदले दा अल्लाह पलार की जंग पर खौदले दे नबियाज ज़िल्लत च दे रदी मुक़द्दर जोड़ शवे दे और दा ज़नब मा ज़मा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई कि इज़ा तरक्तुमुल जिहादा फसल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला चिकलम तासु अल्लाह पलार की जहाद परेक दे नबिया बा अल्लाह पतासु बहुत दे ज़रूर ज़िल्लत और रसवाई चिकम दे नुदा बस्तासु मुक़द्दर भी यानी ब्याद ज़िल्लत और रसवाए नस्तासु बच के दिल चिदी नुदा नामुमकिन दी कागा का तासु सरा IMF योजैशी और तासु ला पैसे दर की और वागा के इमारात दर कई और सऊदी दर कई और कदा टोल वतन दर कई और कदरी दा टोल मफाद तासु जो लोग के प्रातवी खुदा अल्लाह पलार की जहाद तासु प्रे खौद द ज़िल्लत और रसवाए ना इलावा तासु तबल यो शेम पलास नशीरात ले और दा बतर कम टेम पूरी भी हत्ता तरजो इला दीनिकुम तरसो पोरे चितासो द हुजूर दिन त वापस नहीं आरागले तर अक वक्त पोरे बदा ज़िल्लत और रसवाई तासु मुक़द्दर वी नने इज़्ज़तमंदो गोरे न मुसलमानानो तादाद चकल कमो
خو چې جذبه د جهاد ژوندی وه نو په ټول وطن کې مسلمانان محفوظ وو، په ټوله دنیا کې د مسلمان عزت او ابرو محفوظ وه. او دا کفار چې دي نو دوی به زمونږ د اسلافو سپلی پالش کولې او دوی به زمونږ د مشرانو خدمتونه کول. او چې کله نم قوم جهاد ته شا کړه او هغوی ځان چې کم دی د مغرب په غلامی کې فخر محسوس کو، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکھاتے نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. دی وی چې نه نه داسې نشته پکار خدا وا چې مونږ ته د انګریز غلامۍ ښودلې چې د انګریز په قدمونو کې او په دغې چمک دمک کې زندگی ده. لہذا دا چې کم مسلمانان د خپل دین خبرې کوي نو دا دین ناقص بیانوي، کمزور دین بیانوي. مونږ ته دوی ولې د غلامۍ آداب نه ښیي؟ مونږ ته دوی ولې دا نه وایي چې غلامي چې دا مغرب کې ځان غلام جوړ کا چې پیسې در سره ډېري؟ نو دوی وایي چې لہٰذا دا مسلمانان چې دي ناغي خبرې چې کوي دک خبرې نه دي پکار، مونږ د مغرب نه اخوا د خوا کوی ما. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ په اکا ٹیم کې فرمایلی و بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے باز کے احوال و مقامات. د دین د خپل پلانانو تاریخ هیر کا، د دین د خپل نیکونو تاریخ هیر کا. دوی ته د باز حالات موایا چې شاهین په هوا کې څنګه الوزي او شاهین په خپل ښکار باندې څومره په تیزۍ باندې راځي. دا خو د شاهین بچی دي، دا د باز بچی دي. دینه د باز احوال هیر کا، دوی په مردارو پسې کا او دوی نه خپل تاریخ هیر کا. میډیا والا لم دا چې کم دی ټاسک کو، هغوی تم دا یو مکمل طور باندې یو ټاسک والا کا چې د دې مسلمانانو نه د خپلو زمرو تاریخ هیر کا. دی ته دا وایا چې هغه فلاني ډم برت ډی وه په هغې کې 100 پاونډه کیکو. دی ته دا وایا چې هغه فلانی ډم عدالت ته راتله د هغې لباس څنګه و. دی ته دا وایا چې نوې فیشن چې کم دی د هغې شو څنګه وه، د هغې تذکره وکړه. دی ته دا مه وایا چې غازی المدین شهید رحمت الله تعالی علیه 21 کلن نوجوان د حضور په عزت او ناموس باندې ځان څنګه قربان کړی. دی ته دا مه وایا چې ممتاز حسین قادری چې په کریم آقا باندې غیرت وکړه څنګه د 500 پړې ښکل کړی او په وجد و رقص کې چې کم دی 500 طرف ته تللی. دی ته دا مه وایا، دی ته دا مه وایا چې سلطان صلاح الدین ایوبی څنګه د صلیبیانو د ډېرو سازشونو په منځ کې فلسطین باندې د اسلام جنډه بلنده ودرولې وه او بیت المقدس آزاد کړی و. دی ته دا مه وایا چې طارق بن زیاد څنګه خپلې کشتۍ سېځلې وې، د واپس تلو لارې خپله ورکه کړې وه. دی ته دا مه وایا چې د حضور علیه الصلاة والسلام غلامانو څنګه د حضور د دین دپاره قربانۍ ورکړې وې. دا خو زمري دي بیا به را بیدار شي، دا خو زمري دي بیا به خپل تاریخ طرف ته واپس لاړ شي. دین هغه زمري جوړ کا چې کم زمري په څه کې وي، چې کوم زمري په زو او چړیاګر کې وي او هغه چړیاګر کې د هغه چې کم دی د هغه نه ګیدړ جوړ شي، زمری پاتې نه شي، هغه کې د زمري او صاف پاتې نه شي. هغه لګیا وي بیا د نورو د سپو سره هم لوبې کوي، هغه لګیا وي د نورو ځناورو سره هم لوبې کوي. انسانان هم ورسره خوا کې تاویږي را تاویږي. هغه نه دا هیر کا چې ته چېرته د ځنګل بادشاه وې، هغه نه دا هیر کا چې ستا د یو داړ نه به په ځنګل کې ځناورو چې کم دی ځنګل یې پرېښودلې. هغه نه دا هیر کا چې ستا د یارې به انسانان هم په ځنګل باندې نه راتله. هغوی به وی چې دلته یو داسې زمری دی چې د هغه پنجه ډېره مضبوطه ده. هغه نه خپل تاریخ هیر کا او چړیاګر کې بند کا او ورته وی ستا ژوند دا دی، ستا ژوند دا دی چې لوبې کوه د دې خلکو سره او د زړه نه د خلکو هغه هیبت وځي. دویم د مسلمانانو تاریخ دغې له راوسته نو چې کله عزتمندو تاریخ دا که یوې میاشتې نه زیات وشو، یوې میاشتې نه زیات د کشمیر 80 لاک مسلمانان 80 لکه مسلمانان محصور دي په خپلو کورونو کې بند دي. 80 لکه مسلمانان میندې خویندې مشران کشران هغوی بهر ته د سودا دپاره نشي وتی، هغوی بهر ته د کور نه لږ خو خپل هسې د خپل ماحول کې لږ سوچ وکئ که خدای مکه داسې یو حالت په مونږ باندې راشي که مونږ صرف 13 ورځې خو ډېره غټه خبره ده چې 2 ورځې د مونږ د مارکیټونو او دکانونه بند شي، 2 ورځې دا سوداګانې بندې شي او 2 ورځې له مونږ 2 ورځې دننه په خپلو کورونو کې کینو نو ماله جواب راکې په 3مه ورځ به زمونږ څه حالت وي. زمونږ ماشومان بچي به هم چغې ووایي، مونږ به په خپله باندې د لږو تندو د لاسه چغې ووهو. 2 ورځې وشوې چې کشمیریان مظلوم مسلمانان په دقې سختو کې نن هم پراته دي.
چې بهر ته راوځي د ظالمانو ورته ټوپکې نیولې دي ولي چې په کورونو باندې دننه هغې وایي موږ سره راشن او خوراک نشته موږ څوک مواصلاتي نظام ټول درهم برهم دی رور د پلار نه دی خبر پلار د رور نه دی خبر څوک بازار ته تللی هغه د کور نه دی خبر کور والا د هغه نه دی خبر زما بچی په جیل کې دی زما بچی شهید شوی دی زما بچی ته به کفن ملو شوي که به نه ملو شوی ځوانان جنکۍ خویندې چې کوم دی هغه همدغه ظالمان راځي اوچتی یې د هغې عزتونه تار تار کوي مونږ څه چل دی مونږ نن هم زمونږ یوم دفاع ده نن به مونږ هغه خپلو میزایلو باندې ګوتې موتې ووهو او نن به برید تا وهو نمایش یې به کوو چې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی حالانکه دا خو الله جل جلاله چې مؤمنانو ته حکم کړو نو هغې دې دپاره کړی چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم تاسو د کفارو خلاف خپل طاقت جمع کړئ خدا طاقت د دې دپاره نه چې هغې به یریږي نه ستا د حتف شاهین او ابدالي نه به یریږي نه دا د دې دپاره چې کله ته دا جوړ کې په هغې باندې چې کوم دی لړزان راشي او هغې دا ووایي که مونږ اوس مسلمان ته څه ووایي زمونږ خیر نشته که مونږ د دې رونو ته څه ووایي زمونږ خیر نشته افسوس دا دی هر یو اسلحه شته فورس هم د دنیا بهترین شته دا هر څه شته خو صرف ایمانی جذبه پکار ده ایمانی غیرت پکار دی او په ایمانی غیرت باندې لبریز لیډر پکار دی چې هغه میدان ته روزي او د خپلو کشمیري مظلوم مسلمانانو تپوس وکړي افسوس دا دی دا نشته زما کریم اکا فرمایلی چې زیات بشه ډیر بشه خو یو بیماری به در باندې داسې ولګي چې هغه بیماری ته وهن بیماری وایي او هغه بیماری دا ده چې حب الدنیا و کراهیت الموت تاسو باندې به محبت د دنیا غالب شي او د مرګ نه به لرې تختی حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک له مرګ راځي نو دا مبارک په خپله بستره کې پروت دی نو په جړه کېږي هغې خلکو به شکست څنګه خوړلی وی چې کومو خلکو به د مرګ په تمنا باندې میدان ته ځان رساو هغې خلکو به شکست څنګه خوړلی وی چې چا به د شهادت دپاره د واده د اوله شپې ناوې پرېښوده هغه خلکو به شکست څنګه خوړلی وی چې کومو ماشومانو ګلونو بچو به عمرونه یې کم چې حضور به واپس کول چې تاسو واړه عمرونه هم کم دي په پنجو باندې به په لښکر کې منځ کې به په پنجو باندې ولاړو وی به چې مونږ اوږده ښکارو چې چېرته کریم آقا مبارک مونږ د خپل کم عمرۍ په وجه باندې واپس نه کي چې کله حالت دا و داسې قوم له شکست ممکن نه داسې قوم له شکست ورکول کېده نه چې د کومې بیبي څلور بچي دي دا ورته نه وي بچې بهر ته ونځې ګورې حالات خراب دي او حالات ټیک نه دي ما سره په خوا کې اوسېږه چې زه درته ګورم نه څلور واړه بچي دي او جنګ قادسیه کې ورته وایي او مور هم چې کوم دی بوډۍ د بلا سره هم نشته خو په جنګ قادسیه کې ورته وایي بچو ګورې څلور واړه لېږم جهاد دپاره او تاسو نه مې تمه دا ده چې چېرته دشمن ته شا نه کوې په مخ کې باندې ځای خیر دی که تاسو ته شهادت ملو شي ستاسو مور به د محشر په ورځ باندې ستاسو څلورو واړو په شهادت باندې فخر کوي داسې خلکو ته به څنګه چلنج څنګه به هغې ته شکست ورکړی شي چې کومه بیبي په خپله باندې په خپله باندې بنفس نفیس په خپله باندې هغه څه کوي هغه خپل بچی د حضور علیه السلام د عزت او ناموس دپاره تیاری یو بچی حبیب بن زید یې ورکړ د حضور د ختم نبوت دپاره یې قربان کو ورپسې چې کوم دی په احد کې بل بچی هم قربان کو احد کې بل ځوان دی ونه وی چې نه یو خو لا غم مې زوړ نه دی لا غم میں تازه دے خیر دے دا بل بچی خو به مې لږ زما به پې د زړه چې کم دی دنیا سوي لږه آباد وي دویم بچی م ورکه او په دریم بچي دپاره حضرت ام عماره چې کله د حضور د ختم نبوت دریمه جګړه داسې راځي چې د مسیلمه کذاب خلاف د حضور علیه السلام صحابه لشکرکشي کوي خپل دریم بچی د هغې دپاره څه ورته وایي راځه بچی د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس جګړه ده راځه ته د حضور علیه السلام په عزت او ناموس باندې ځان قربان کا دا تاریخ چې کله د مسلمانانو ژوندی و مسلمان له شکست ورکول ممکن نه
خو چې کله عزتمند مسلمان د مرګ او یریده حضرت خالد ابن ولید سکی فرمائی په جړا شو مرګ والا راضی په جړا شو وی ما خو په یو جنگم داسې نه چې ما په هغې کې شرکت نه کړې زما په دې وجود باندې خو لیش زیم داسې نشته چې ما په یا د نیزې زخم نه خوړلې یا د تورې زخم په ما نه خوړلې او زه زخمی شوی نه یم خامخا ټول وجود مې زخمی دی ځای په ځای باندې لګېدلی یم او حتی چې هلې سابلي کې څوارلس ځایونو ته ما داسې ور ټوپ کړي دي چې زما صرف د شهادت تمنا وه ما وې دلته نه ژوندی راتلی نه شي واپس د هغې باوجود میدان جهاد کې ماله مرګ رانغې نه دی چې په بستره باندې زه ولیدم نو ماله مرګ راغې نو دا مبارک په جړا شو شهادت پسې وجړل خوا کې ورسره صحابه ناستو ورته وی خالد ابن ولید جاړه ما تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام لقب سیف الله در کړی دی ته د الله توری ته د الله جل جلاله توری او دا د الله منشا ده چې د الله توره د کفارو توره نشي ماتولی پوهېږې دې باندې لہذا بیا د دې مبارک و زړه جمع شو او وی فرمایل چې والله که د مرګ نه خلاصي نشته مرګ نه خلاصي والله کشته نشته دیته نه مگر یاد ساتئ زما د دنیا ټول بزدلانو ته دا خبر واوروئ ورته وی مرګ نه بچ کېدل نشته نو ولې د الله په لار کې چې کوم دی بیا تاسو یریږئ مرګ خو په کلي کې مرازي په کمره کې مرازي په بستره باندې مرازي مرګ نه خلاصي نشته چې نشته خلاصي نو زما ډر وره فلا نامت اعین الجبنا بزدلان د چر سترګې پټې نه کی چرې د هغې سترګې ورنولي ورته وی د مرګ د ورې نه چېرته سترګې پټې نه کوي خو مرګ همغه مرګي چې کله انسان د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین دپاره میدان ته راوځي او بیا په هغې کې هغه له مرګ راشي نو دا هغه مرګي چې د ده د وینې قطره لا ځمکې ته تویه شوې نه چې الله جل جلاله ورته د جنت زیرې رالیږلي او ټول ګناهونه ورته الله جل جلاله معاف کړي وي نن عزتمندو والله کشمیری مسلمانانو د مدد چې دی هغه مونږ صرف دکه یو خبره منې کوي چې حب الدنیا و کراهیت الموت مرګ نه یره داسې شوه چې وزیر اعظم اوس نه چغې وایي څوک دا مرګ چې دا جنګ چې دی نو زه جنګ وکړم او جنګ چې دی دا د مسلو حل نه دی او بیا بله ورپسې بله ورځې بیا بله ویشته ده وایي چې په اسلام کې چرته د اسلام تاریخ وګوره اسلام ټول دفاعي جنګونه کړي دي چرته اګریسیو جنگ نشته ټول دفاعي جنگونه دي ما وی بدبخته تا ته د اسلام د تاریخ پته څه ده کم تجویز چې استاد صاحب تعالی درکړی ته مکې باندې عمل وکړه ته نشي کولی دا خبرې نو مه کوه دا خبرې ته قوم ته اسلام نشي ښودلی تا ویلې دا نه دي قوم ته کرکټ خولی شي اسلام نشي ښودلی اسلام چې ښایي قوم ته هغه به د امیر المجاهدین علامه خادم حسین رضوي صاحب غوندې شخصیت ښایي چې چا ویلي هم دغه دي هغه نه تپوس وکړه اسلام څنګه جنګونه لړاو کړي دي اب درته وایي چې حضور علیه السلام حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې په سونو کیلومیټره په سونو میله مزل د دین اسلام د دفاع دپاره کړی دی هغه دفاعي جنگ نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورپسې هلته تللی دی او حضور علیه السلام مبارک والا هلته شکست ورکړی دی صحابه کرام قسطنطنیه پورې راځي صحابه کرام شام روم او دا علاقې فتح کوي دا کوم یو جنگ دی چې په کوم جنگ کې د حضور علیه السلام غلامان حضور په خپله باندې سکی خبر لیږي اسلم تسلم لہذا عزتمندو زه کله ناکله سوچ کوم د باباجي تاریخ چې ګورم صرف 465 مجاهدین صرف 465 مجاهدینو سره تللی و د کشمیر تر داخلي یعنې د سرینګر په دروازه باندې چې کوم دی سکه او دستک و او دا ټول علاقې فتح کړې وې او چې کوم ځای به نه فتح کېده او کوم ځای به فوج ته ګران وې به دا ډېره خطرناک ترینه مورچه ده باباجي مبارک براغې وې دا خطرناک ترینه مورچه جماعت ناجی مجاهدینو ته پرېږده چې کومه نه فتح کېږي او تاسو وایي دا د ټولو نه ګرانه ده
ان شاء الله د جماعت ناجیه مجاهدین به د خپل جهادي د حضور د خو او اخلاق او په خپل ایمانی جذبه باندې دا صفات کوي چې دنیا به ورته حیران وي. او بیا فوج وکړه چې په دغه یو ټوپک باندې بابا حاجي صاحب مبارک 10 مورچې او 10 ځایونه فتح کړو چې فوج هم حیران واغي وي. خطونه لیکلي دي، خپل مشرانو ته خطونه لیکلي دي چې موږ په خپل جون کې مجاهدین هم ډېر قتلې دي، خو کم مجاهد او کم غازیان سپیان چې د ملګری دي، نو زمونږ چرته په مجاهدینو کې واسطه د حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه او داغه د جانثارانو د هغه د جماعت د کسانو سره چې راغله ده پسترګو مډیر مجاهدین لیدلې دي، خو دومره غیرتیان او دومره نران او دومره تقوا او پرهیزګارۍ غرونه موږ په خپل سترګو باندې نه دي لیدلې لکه کوم د تقوا د نرتوب او د غیرت غر چې حاجی محمد امین او دغه ملګری دي. عزتمندو والله زه نن هم وایم هېڅ مشکله نه ده، هېڅ ګران کار نه دی که فوج اعلانو کی د جنگ او د جهاد اعلانو کی نو صرف 9 لکه فوج نه دی 2 کروڑه فوج به انشاءالله تعالی کشمیر د پاره تیار وي. د پاکستان هر بچی د دغه جهاد د پاره بیتابه دی، د پاکستان هر بچی د غزوه هند د پاره بیتابه دی، د پاکستان هر بچی د خپل مظلوم مسلمانانو په فریاد باندې لبیک ویلو ته تیار دی. افسوس دا د عزتمندو چې لیډ هغه خلک وکي چې څوک چې کم دی پایني او څوک په داس طور باندې چې دا ټول پاکستان هغه عسکري طاقت او اسلحه ټول هغې سره ده. الله کریم جل جلاله دې زمونږ عسکري قیادت لدا توفیق ورکي. او عزتمند اوس هم وخت تللی نه دی که اوس هم چې کم دی د دغې مظلومو مسلمانانو دپاره آواز پورته شي او دا د بزدلۍ خبرې ختمې شي چې دا جنگ شوی نه او د جنگ د تباهۍ خبرې مخکې نه کوي. جنګونه تباهي جوړوي، جنګونه امن راولي. پوهېږئ دې باندې جنګونه څه راولي؟ امن راولي. چې کوم ملک تور او چته کړی د هغې ته هم امن دی او نورو خلکو هم چې کوم دی د هغې د خاطره امن موندلی دی. او چې چا توره چې کوم دی میان کې ایښودلې ده نه هغې محفوظ دي. ماله جواب راکئ چې کله صحابه کرامو توره اوچته کړه نن ستانه چې کوم دی څه لاړه، کشمیر هم لاړه، فلسطین هم لاړه، چیچنی افغانستان هم دنه لاړه او عراق شام او یمن هم دنه لاړه. په لکونو مسلمانان دم ټوکړې ټوکړې کړل مگر امن بیا هم رانغی. خو چې کله صحابه کرامو د حضور د دین دپاره توره په لاس کې ونیوله د خپل وخت سوپر پاور به ځان ته وی هغه روم ایران د کسرا هغه چې کوم لوی لوی طاقتونه هغه ټول د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د صحابو په قدمونو کې بیا پراته. ځکه عزتمندو لومبنۍ مطالبه دا ده د چې ستمبر یوم دفاع په حوالې سره او دویمه مطالبه د نن ورځې حوالې سره چې نن په ټول وطن کې یوم ختم نبوت مناویږي او سبا 7 ستمبر دی. یاد ساتئ که څوک خبر نه و هغې بیا خبرومه 7 ستمبر دا هغه ورځ ده چې په 7 ستمبر 1974 باندې چې کوم قرارداد امام شاه احمد نورانی صدیقی رحمت الله تعالی علیه پیش کړی هغه قرارداد چې کوم دی هغه منظور شو او قادیانان چې دي په دې وطن کې د کفارو په صف کې داسې طریقې سره شمار شو یعنی چې هغې ځان ته نه مسلمانان ویلی شي او نه په دې وطن کې بطور مسلمان وخت تېرولی شي. پوهېږئ دې باندې اگر چې په هغې باندې عمل ونه شو، اگر چې قادیانان ځان ته چې کوم دی چرې دا نه وي چې موږ هم غیر مسلم یو، هغې اوس هم وایي موږ مسلمانان یو، دا څوک چې موږ نه مني هغه کافران دي. خو بیا عزتمندو افسوس دا دی چې قانون خو پاس شو مگر د هغې باوجود د قادیانیت هغه چې کوم سرګرمۍ وې هغه ختمې نه شوې، هغه کمې نه شوې. نن هم قادیانیت هماغه زور کې دی. نن هم قادیانیت چې څنګه هغې زړه غواړي. ګوره دې ځل تاجدار ختم نبوت کانفرنس مونږ په هر 7 ستمبر باندې پېښور کې کوو. تاسو دوستانو ته پته وه سخت کال یې مونږ ته هغه اجازت را نه کړ د څه د وجې نه، د محرم د وجې نه. نو ما وی محرم کې خو امام حسین کربلای معلی په میدان ته چې تلی و د څه دپاره تلی و. مونږ هغه خلک نه یو چې د روافظو غوندې هغه کیسې بیان کو په ځان باندې راکېدو ماتم شروع کو. ماتم دی هغه څوک کوي چې د چا عقیده دا ده چې امام حسین دنیا نه تلی دی نو څه دی هغه مبارک چې کم دی څه شو مړ شو خبره ختمه شوه هغې د ماتم وکړي ډېر دی وکړي چې څومره وکړي نو کم دی. مونږ ماتم ځکه نه کوو
संगा अल्लामा इकबाल फरमाइली दी हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते, मुंगा मातम न कहो बल्कि जमुंग ईमान व अकीदा दा चे इमाम हुसैन कुर्बानी द हुजूर द दिन द पार वर्कड़ा नन दागी द कुर्बाने पर तो फैल बानी द दुनिया पर गुट गुट के द इस्लाम रणा खोरा शेवेदा और मातम जमुंग इस्लाम मन करे दे मुंगे वली उको लिहाजा इज्जतमंदो दागे करबलाए मुअल्ला द शहजादगानो द दो औ यो शहजादगानो कुर्बानी अगा मुंग लनन च कम दे दा तालीम राकई द इमाम हुसैन सर पनेजा के मुंग लदा तालीम राकई च चरे च कम दे जालिम तखपल सर टिट न कई तासु सवा इमाम हुसैन पर मदीना मुनव्वरा की मंजून नशु कवली कोली शु मंजून मदीना मुनव्वरा की कोली शु सलात सलाम मदीना मुनव्वरा के वेले शो द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखकुल दियार के उसे देम शो ऐस मसला वर्तनवा मगर आगी मुबारक उलार द अजीमत खपल अकड़ा और द करबलाए मोहल्ला मैदान तलाड़ल तर क़यामत अपोरे द हुजूर गुलामान तस्वर को दा सबक वर को चे खबरदार पे इस्लाम चे सखवा खराशी द इस्लाम चे कल मजाक उड़ावेगी द इस्लामी अकदार पोरे कल मजाक उड़ावेगी अलल ऐलान चे शराब व लाइसेंस वर कवल कीगी अलल ऐलान चे फिस्क व फुजूर बाजारू न गरम हुई द हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामान बांध अरसे हयात तंगीगी और द हुजूर अलैहिस्सलाम पर दिन पोरे टोक कीगी नो ब्या दक का वक्त के इस्लाम द सर टिटवल इजाजत न दर कई ब्या दक का वक्त के इस्लाम द जालिम पस्तरगो के दस्तरगो और कवल इजाजत दर कई चे ब्या लाशा मैदान के उतरेगा माल दे कुर्बानी की कुर्बान दिशी जान दे कुर्बानी की कुर्बान दिशी बची दे कुर्बानी की कुर्बान दिशी औलाद और कुंबो खानदान दे कुर्बानी की कसम पजात द खुदे जमा उस्तागुन दे पकरूड़ो नौजवानान दाद अली असगर द आगे खौरना चाग माशूम बची पे सर खपल कदम खौदले दे जारो कुर्बान शाह चिकल अगी मुबारक खपल कुर्बाने वरकई जो तसको जायु अगी मुबारक दा तालीम मुंगलरा करे दे चे इस्लाम दे पार वख्शी ब्या जान बच कवल निश्ता ब्या द हुजूर प दिन बांधे बखपल तन मन दन हर सपयो दे बांधे कुर्बाने नारे तकबीर मुंगा खलक को नहीं चे इमाम हुसैन पर वाक़या के वाहियात नकार वाखलू और यो बल कम दे दो अगर रिवायात ना च मनगढ़त वाक़यात हुई पागी बांधे शोरू शोबिया खलक को जड़ो और खल को तवच शाब ओ जड़ इमाम अहले सुन्नत जिक्र करी दी दा नारवा हराम दे दाकार चित दे द पारा खलक रागोन के चगी माने मातम क्या च शाबा मातम कक चरता मातम जमुंग पर दिन के रवावे मातम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दुनिया न तलो न लोए मातम ब्याबल नौ साहब किराम बांधे रबीउल अव्वल के वमुंग जानू नबिया टुकड़े टुकड़े करे वे मातम दे न लोए बल नौ हम दशियागानो किताब दे नाजुल बलागा पागे के हजरत सैयदना इमाम अली कौल रा नकल करे दे चागी मुबारक से अली करमल्लाहु वजहू चिकल हुजूर दुनिया न तशरीफ याड़ो अली करमल्लाहु वजहू मुबारक फरमाई या रसूल अल्लाह मुंग न खुतासो तशरीफ याड़ो आगा दो वही सिलसिला चिकम दे के मैं बताओ सरोड़ल आगा बंद अशवा कचरतस्तासु दातले जमुंग द पारा दुमर लुई मुसीबत दे कस्तासु मुबारक तालीमात नवे च मातम नारवावे मुंग बदुमर जड़ले वे च जमुंग द देस्तर गो आगा उब खत्म शवे वे या रसूल अल्लाह पतासु पसे मुंग बदुमर जड़ले वे च जमुंग दस्तर गो उब खत्म वे लिहाजा या रसूल अल्लाह तासु मुबारक खु जमुंग न लाड़े खु जमुंग दा ईमान और अकीदा दा च तासु च कम दे जमुंग सरये आगा सोक च तासु प हुक्म बांधे अमल कई आगा बा मातम न कई गिने मुंग बद खपल स्तर गो उब और उख के खत्म करे वे न दे न लोए मातम बल चरता दे द दे न घट मुसीबत खुद मुंग द पारा बल नौ न दे न लोए मुश्किल खुद मुंग द पारा बल नौ मुंग दे इमाम हुसैन द फिक्र अमीनानियो जज्बे हुसैनियत सतवई इमाम हुसैन खुदा खो कम दे हुसैन खु नुम दे यो आलम दे खुदा द बातिल खिलाफ द दी मुबारक द जद्दोजहद यो दा से इंतहा त रसेदले दे चे चरतम नन द हक न जब इंसान चे कम दे सका इस्तिआरा कई द हक न अगर नुम द हुसैनियत अखली लक संग च मुंगवाई लिकुल फिरौन इन मूसा द हर फिरौन द पार अल्लाह जल्ल जलालुहु सोकरा ले गले दे मूसा रा ले गले यानी द हर बातिल द पार अल्लाह हक रा ले गले दे उमदाम वेमा चे चरत यजीदियत रा गले दे जुल्म रा गले दे अल्लाह जल्ल जलालुहु अगील च कम दे हुसैनियत तम प्यारा ले गले दे न ज़का
په داسې وخت کې چې هر طرف په مونږ باندې تکلیفونه دي، هر طرف په مونږ باندې مسلمانانو باندې هر څه حیات تنگ دی، د یوم دفاع په دې موقع باندې زمونږ د حکومت وقت نه دا مطالبه ده چې د کشمیر مسلمانانو د ازادۍ دپاره د جهاد اعلان وکړه. پوهېږئ پې او انشاءالله د پاکستان مسلمانان په دغه جهاد کې تاسو سره مکمل طور باندې ولاړ دي. د خپل مظلوم مسلمانانو دپاره د هغوی د مال و جان حفاظت دپاره او اعلی کلمت الله دپاره. او دویم د 6 ستمبر په دې موقع باندې چې سبا 7 ستمبر تاریخ ساز ورځ ده، زمونږ دویمه مطالبه دا ده چې پاکستان کې چې بیا قادیانانو کوم خپلې ستړې او کوم خپل کوششونه واپس سیوا کړي دي او هغوی چې کوم دی جدوجہد شروع کړی دی او ورځ په ورځ باندې هغوی کل کر مخامخ راځي او حکومت وقت هغوی له چې کوم دی څه ورکوي، لاره ورکوي. زمونږ دا مطالبه ده مونږ هر څه برداشت کولی شو، ډیزل ګران کې، پټرول ګران کې، همدارنګې نور خوراک سیزونه ګران کې برداشت دی، قابل برداشت دی، بیا هم جون تیری دی شي. خو خبردار د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ناموس دشمن چې دی په یو صورت کې مونږ ته قابل قبول نه دی، یو صورت کې مونږ ته قابل قبول نه دی. که ته خامخا په د دې دپاره خپل چې کوم دی په زمونږ د اسلامیه جمهوریه پاکستان کې دې له د ځای ورکولو کوشش کوې، نو انشاءالله د حضور علیه السلام غلامان د حضور د دین دپاره او د حضور علیه السلام د عزت او ابرو د حفاظت دپاره او د ختم نبوت د حفاظت دپاره د خپل تن من دن قربانۍ دپاره هم وخت تیار ناست دي انشاءالله. او دې میدان نه رستو کېدو والا چرم نه دي، لہذا عزتمندو 7 ستمبر خپلو بچو ته یاد کوئ چې دا هغه ورځ ده. افسوس دا دی مونږ یوم مزدور خو یادي، اوس چټیانې خو راته یادې دي د محرم، همدارنګې چې کوم دی کشمیر ډے او فادر ډے او مدر ډے او لیبر ډے، دا ټولې راته یادې دي، دا ټولې راته یادې دي. غازیان اسلام ډے چاته هم یاد نه ده، چاته هم دا یاد نه ده چې د غازی علم الدین یوم ولادت کومو او د هغه یوم شهادت کومو، چاته هم دا پته نشته چې کله غازی ممتاز حسین قادری د حضور باندې خپل ځان قربان کړه، هغه د 100 ورځ وه، هغه د 100 ورځ وه. ځکه عزتمند او هغوی داسې عجیبه عجیبه کارونه کوي، هغوی د داسې تاریخونو انتخاب کوي چې هغه تاریخ هر وخت بیا نه راځي. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې مسلمانانو نه د خپل تاریخ هیر شي. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو حال باندې رحم وکړي. انشاءالله د قادیانیت خلاف، د حضور علیه السلام د دین د دشمنانو خلاف چې څنګه تحریک لبیک یا رسول الله میدان کې دی، انشاءالله زما دا تمه ده او دا امید دی چې تاسو به د زړه د کومې نه او صرف د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره د دغې قافلې عظیمت انشاءالله تعالی د دې سپیان جوړیږي او د حضور د دین دپاره په هر میدان کې انشاءالله تعالی خپلې قربانۍ ورکوي. او بیا هغه ورځ لرې نه ده که مونږ دغې قربانو ته ځان ونیوه، انشاءالله په پاکستان باندې به د اسلام جنډه بلنده ولاړئ. بیا به د کشمیر مظلوم مسلمان ته چې کوم دی څه میلو نشي، داسې تکلیف میلو نشي، بیا به الله کریم د دې ملک په حال باندې رحم وکړي. صرف ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ د حضور د دین دپاره خپل ځانونه وقف کړو. الله جل جلاله زمونږ حالات ټیک کوي. رب العزال دې په دغې خبرو عمل کولو توفیق راکړي.